గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. జగన్స్ లైఫ్ ఛానల్కి స్వాగతం. మార్నింగ్ అయిపోయింది, నిద్ర లేకబుద్ధి కాలేదు, బట్టలు ఎగాలి కదా, జిమ్కి వెళ్తున్నా. నైట్ బాగానే పడింది వర్షం, మొత్తం అంటే వర్షాకాలం వచ్చినట్టు అయిందనమాట. నైట్ వర్షం పడుతుంది, డే టైంలో ఎండ పడుతుంది బాగా, మొత్తం వెట్టిగా ఉంది బయట. సో జిమ్కి వెళ్ళాలి ఇంకా ఈరోజు. మేబీ లెగ్ వర్కౌట్ ఉండొచ్చేమో, చూడాలి. లాస్ట్ వర్కౌట్ షోల్డర్ అయిపోయింది కదా, ఈరోజు డెఫినెట్గా లెగ్ వర్కౌటే ఉంటుంది. సో చలో జిమ్లో కలుద్దాం. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
అయిపోయింది లెగ్ వర్కౌట్. డిష్. ఇప్పుడు మన బరికాట పడేవాడిని కొంచెం అయితే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నడుము సాఫీ అవుతుంది, నా నడక సాఫీ అవుతుంది, నడుము సాఫీ అవుతుంది, నా నడక సాఫీ అవుతుంది. జగన్స్ లైఫ్ ఛానల్కి స్వాగతం. వీడియో ఇష్టమైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అయిపోయింది లెగ్ వర్కౌట్. ఈరోజు ఎక్స్ట్రా చేశాను లాస్ట్ టైం కంటే. కాఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ అని ఉంటుంది, అది 2 సెట్స్ చేశాను. 3 సెట్స్ అంటే టోటల్ 6 సెట్స్. 90 రెప్స్ అయ్యాయి కానీ 60-70 రెప్స్ చేశాను. ఈరోజు కాళ్ళు బాగా టైర్డ్ అయిపోయినాయి, రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, చలో బ్రేక్ఫాస్ట్లో కలుద్దాం. മുട്ട ഫ്രഷ് ഉണ്ടോ? ഒരു 20 മുട്ട വേണം. നാടൻ മുട്ടയല്ലേ? ആ വണക്കം വണക്കം. അതൊന്ന് കമ്പനി ക്യാമറ കമ്പനി കൊടുത്തത് ഇത്. బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఆల్మండ్, తర్వాత ఓట్స్,
మిల్క్ ఓట్స్ అనమాట. మిల్క్లో చేసినటువంటి క్వేకర్ ఓట్స్ ఉంటాయి కదా, బ్లూ కలర్ ప్యాక్ ఉంటుంది, మీకు చూసే ఉంటారు సూపర్ మార్కెట్లో. అది ఓట్స్, ఆల్మండ్స్, ప్రోటీన్ కోసం చికెన్. ఇది చికెన్ కర్రీ, చికెన్ ఓట్స్ విత్ ఆల్మండ్ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్. హెల్దీ ప్రోటీన్ రిచ్, హెల్దీ అండ్ ప్రోటీన్ రిచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. చలో బాగుంది. ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను, బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది, ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయా. చక్కగా ఇప్పుడు ఇంకా వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఇక మధ్యాహ్నం వరకు. ఈరోజు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ సైన్స్ అనమాట. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ సైన్స్ చాలా పెండింగ్లో ఉంది. టైం పట్టింది చేయాలంటే. ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఇమేజెస్ ఉంటాయి, తలకాయ నొప్పి. బట్ తప్పదు, చేయాలి, ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. అది వర్క్ అప్డేట్ ఈరోజు. సో చలో వర్క్లోకి వెళ్తున్నాం. ఇంకా నా వైఫ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాము. వాళ్ళ మమ్మీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఏదో టెంపుల్ జాతరక ఎక్కడికి వెళ్ళి 3 days. సో క్యాట్స్కి డాగ్కి ఫుడ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాం. వెళ్ళి మళ్ళీ రావడం. వచ్చాము. షీఈస్ గోయింగ్. నేను ఇక్కడ రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉన్నాను. లైటింగ్ ఎలా ఉంటుందో టెస్ట్ చేద్దామని. చెట్టు నీడ, ఇదంతా చెట్టు నీడ ఉంది. ఇటు సైడు ఇట్లా పడుతుంది అన్నమాట. ఇది ఈస్ట్ సైడ్. పెద్ద పాము వెళ్తుంది, ఎందుకు గుండె జల్లు మంది. అది వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ అంతే జర్రిగొడ్డులు అంటారు కదా మన సైడు. జర్రిపోతులు జర్రిగొడ్డులు అంటారు, మా సైడ్ అయితే జర్రిగొడ్డులు అంటారు. జర్రిగొడ్డు పాములు అనమాట. వెళ్తూ ఉంటాయి, చాలా వెళ్తూ ఉంటాయి రోడ్డు మీద. జర్రిగొడ్డులు కరవు అంటారు ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా అంతే. అది ఏమందో వెళ్ళిపోద్ది అంటారు. ఏ స్నేక్ అయినా మనం థ్రెట్ అని ఫీల్ అయితే కరుస్తుంది. అది పాయిజనస్ నాన్ పాయిజనస్ తర్వాత సంగతిగా. మనమైతే అలర్ట్గా ఉండాలి. ఫుల్ చెట్లు ఇక్కడ. ఈ కొండ బాగుంటుంది చూడటానికి. నడుస్తున్నా, మీకు సీనరీ చూస్తే చూసుకోండి ఎలా ఉంటుందో. సరుస్తూ ఉన్నాయి అటు ఇటు. కొన్ని స్టెప్స్ అయితే ఈ గ్యాప్లో. ఎండ బాగుంది. అటు వెళ్దామంటే లోపలికి అక్కడ రివర్ ఉంటుంది, చూపించా మొన్న. అలాంటిది ఏమన్నా వాటర్ పెరిగినాయేమో చూద్దాం. వర్షం పడిందిగా అంటే ఎండ విపరీతంగా ఉందమ్మో, వెళ్ళలేము. చూసారు ఇక్కడ కరెంటు తీగలు తీసేసి ఇట్లా వేసారు. వైర్లు అట్లా కట్టారు చూసారా. అది కిందది ఇంటర్నెట్ టీవీ వాడిది కేబుల్. ఆ పైది ఉంది కదా, అది కరెంటు తీగలు అనమాట. ఇక్కడ మొత్తం మార్చేశారు వైర్లు. చెట్టు పడి అవి కట్ అయిపోకుండా స్లోగా, అన్నీ మార్చలేదు, ఇంకా స్లోగా మారుస్తూ ఉన్నారు అనమాట. మెయిన్ లైన్ మార్చారు. ఇప్పుడు ఇది లోపలికి ఇది మార్చలే, దీనికి అంత థ్రెట్ లేదు.
దీని చుట్టూ అంత పెద్ద పెద్ద చెట్లు లేవు. సో ఈ లైన్కి మాత్రం థ్రెట్ అంటే రోడ్ సైడ్ బాగా ఉంటాయి కదా, సో చేంజ్ చేస్తున్నారు అనమాట స్లోగా. అది ఒక గ్రాడ్యువల్గా అవుతుంది, ఒకేసారి అవ్వదు. అది మ్యాటర్. అక్కడెక్కడో ఒక హౌస్ ఉంది. ఇదంతా యాక్చువల్గా రబ్బర్ తోట ఉండే ఒకప్పుడు. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు తిక్కుగా ఉండేది, అసలు మొత్తం నరికి పడేశారు. మరి వాళ్ళు ఏం పెడతారో ఏం పెట్టట్లేదు. కొంతమంది ఏంటంటే నరికేసి మళ్ళీ కొత్త తోట వేస్తారు. కొంతమంది ఇల్లు కట్టుకుందామని పెట్టినట్టున్నారు, ఫౌండేషన్ వేసారు, అంతే పెట్టారు. ఒక్కొక్కరి రిక్వైర్మెంట్ ఒకలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది హిల్ అనమాట, ఇది హైట్లో ఉంది. ఇక్కడ వరకే ఉంటాయి వాటర్, అంటే సమ్మర్లో ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఇళ్ళల్లోనే వాటర్ వస్తాయి ఉంది కదా, ఇక్కడ రావు, అంటే బావులు ఎండిపోతాయి. అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కింద నుంచి పైపులు వేసుకుంటారు టెంపరీగా. ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, మే ఆ 4 నెలలు సమ్మర్లో కింద నుంచి పైపులు వేసుకుంటారు. పైపులు వేసుకొని మోటార్లు పెట్టి లాగించుకుంటారు. అది ఈ హిల్. ఇదంతా ఈ హిల్ అవతల మొత్తం పారగా అంటారు. పారగా ఇన్ ద సెన్స్ మనకు మృగరాజ్ సినిమాలో గడ్డి ఉంటుంది కదా, అట్లా మొత్తం ఒక చోట. అయితే దాన్ని ఏం చేశారు, అది యాక్చువల్గా స్టోన్ అనమాట. స్టోన్ మీద గడ్డి మొలుస్తుంది, మట్టి ఫామ్ అయ్యి. అయితే లాస్ట్ 10 years నుంచి తవ్వుతూ ఉన్నారు కళ్ళు కోసం, అంటే రాళ్ల కోసం. కళ్ళు అంటారు స్టోన్స్ని. ఆ రాళ్ల కోసం తవ్వేస్తున్నారు మొత్తం. ఫస్ట్ నేను చూసినప్పుడు అసలు సినిమాలో సీనరీ లాగా ఉంది. 10 years తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే బాధ వేసింది. అయ్యో మొత్తం తవ్వేశారు, నీట్గా ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ మొత్తం ఖరాబ్ అయింది అట్లా. తర్వాత ఇక మొత్తం తవ్వుతూనే ఉన్నారు, ఇంకా అవ్వట్లే. అవి ఎంత పెద్దదనమాట పారగా. ఒక 300 ఎకరాలు ఉంటుంది మొత్తం పారగే. తవ్వుతూ ఉన్నారు. ఒక స్టోన్ లోడ్ ఉంటుంది, లారీ, చిన్న లారీ 250 స్టోన్లు ఉంటాయి. మనకి 6,000 5,000 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 3 రకాల రాళ్ళు ఉంటాయి అన్నమాట. చెట్టకల్లు, ఇట్లా రకరకాల రాళ్ళు ఉంటాయి. రాళ్ళని బట్టి లోడ్ రేట్ ఉంటుంది. అంటే కొంతమంది ఎక్కువ రేటు ఉన్నవి తీసుకుంటారు. ఐ మీన్ ఇల్లు కట్టడానికి ఎక్కువ రేట్లు తీసుకుంటారు. గోడలు కట్టడానికి, ప్రహరీ గోడలు లేకపోతే డిజైన్స్ ఏమైనా కింద అక్కడ లాన్ లాంటివి చేయడానికి, కట్టుకోవడానికి తక్కువ రేటే వాడుకుంటారు. చూపించారు మీకు, ఇంత లావు ఉన్నాయి కళ్ళు. అది ఏమో వెయిట్ ఉంటుంది. నేను అది లేపాలంటే కష్టంతో లేపాలి అది. ఓకే, 10 ఇటుకల కంటే వెయిట్ ఉంటుంది అది. 10 ఇటుకల 15 ఇటుకరాళ్ళు కలిపితే ఎంత వెయిట్ ఉంటుందో అంత వెయిట్ ఉంటుంది ఒక్క స్టోన్. అది ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, అవే ఇవన్నీ చూడండి, కనపడుతున్నాయా? ఆల్రెడీ వీటిని ఇక్కడ గోడలా కట్టడానికి పెట్టారు. అక్కడ ఫౌండేషన్ కట్టారు కదా, అది ఆ ఫౌండేషన్ కట్టింది కూడా ఆ రాళ్ళతోటే. ఒకప్పుడు నేను ఆ ఒక్క రాయిని లేపలేకపోయేవాడిని. ఇప్పుడు లేపుతా. ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ పెరిగింది కొంచెం. లేపాలి. లైఫ్లో బోన్స్ వీక్ అయిపోతాయి, లేకపోతే బోన్స్ మజిల్స్. సర్కోపెనియా అని ఉంటుంది అనమాట, ఒక వ్యాధి. అందరికి ఇప్పుడు మజిల్ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, దాన్నే సర్కోపెనియా అంటారు. సర్కోపెనియా ప్రొనౌన్సియేషన్ అర్థం తెలీదు. సర్కోపెనియా, ఐ థింక్ సర్కోపెనియాను. ఈ సర్కోపెనియా ప్రొనౌన్సియేషన్ రాంగ్ ఉంటే క్షమించండి. సర్కోపెనియా 30 years నుంచి స్టార్ట్ అయింది జనాల్లో, లేడీస్ అండ్ జెంట్స్లో. ఎందుకంటే వెయిట్స్ లేకపోవడం వల్ల, లేపకపోవడం వల్ల. మనం బరువులు లేపాలి. ఇప్పుడు మనం బావి దగ్గర నుంచి చిన్నప్పుడు మనం నీళ్లు తోడుకొని తీసుకొచ్చేవాళ్ళం, బకెట్లు అటు ఇటు మోసుకొని. అది మంచి వర్కౌట్. బోర్ దగ్గర నుంచి నీళ్లు ఎత్తుకొస్తాం కదా, అది మంచి వర్కౌట్. అట్లా ఏమైనా మనం వెయిట్స్ చేతుల్లో ఇట్లా లగేజ్ పట్టుకొని, మనం రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు అయినా సరే, పోర్టర్ని, ఇప్పుడు అనుకోండి ట్రాలీలు వచ్చేసినాయి, కానీ మనమే తీసుకెళ్తే మనకు ఆ టైంలో అయినా సరే మనకు వెయిట్ అనేది మోయడం జరుగుతుంది. జిమ్లో నేను ఎప్పుడైనా వెయిట్ సరిగా లేపలేదు అని ఫీల్ అయితే ఏం చేస్తా అంటే, అటొక వెయిట్ ఇటొక వెయిట్ తీసుకొని అటు ఇటు నడుస్తా ఒక 2-3 రౌండ్లు. అదనమాట వెయిట్ లేపడం గురించి వచ్చింది కాబట్టి చెప్పా. ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళింది.
ఇక్కడ నుంచో ఒకదానికి కొంచెం మాట్లాడుకుంటూ చెప్తున్నా కదా. ఇదన్నమాట మ్యాటర్. ఇది జీడి చెట్టు, జీడికాయలు అంటారు కదా. జీడికాయలు అంటే తెలుసా మీకు? తెలుగులో జీడి అంటారు. అంటే ఏంటంటే క్యాషు. అంతేనా? క్యాషునా? జీడి గింజలంటే క్యాషు. మా సైడ్ అంతే అంటారు మరి. క్యాషు తెలుగులో ఏమంటారు? జీడిపప్పు. జీడిపప్పు, జీడి గింజల నుంచో జీడిపప్పు వస్తుంది. ఇవన్నీ అవే అనమాట. ఇక్కడ పడిపోతుంటాయి. ఇక్కడ ఇప్పుడు సీజన్ అయిపోయింది. ఈ చిన్న చెట్టు అది, ఆ చెట్టు అది జీడి గింజలు, అది రబ్బర్ తోట. ఇదేంటి చెట్టు? నేరేడు చెట్టులా ఉందా? ఇది నేరేడు చెట్టు. అవన్నీ ఆర్కేనట్ చెట్లు. స్ట్రైట్గా ఉండే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి స్ట్రైట్గా ఉండే మొత్తం ఆర్కేనట్ చెట్లు. అట్లా ఈ రైట్ సైడ్ పార్క్ అని చెప్పారు కదా, అక్కడక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. రోడ్డు కూడా వేసేసారు మధ్యలో. కాకపోతే దుమ్ము అనమాట. ఇక మనకి క్వారీ అంటారు కదా, ఆ టైప్లో అనమాట అది. వర్క్ స్టార్ట్ చేసా కాసేపు అయింది. ఈలోపు ఫుడ్ ఇచ్చి రావాలంటే ఇక బయలుదేరిగా ఇప్పుడు ఫుడ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి వర్క్ చేసుకోవాలి. ఇంకా సరే నిద్ర పట్ల నైట్ అంతా అటు పొర్లి ఎందుకో మరి. నేను ఈవినింగ్ కాసేపు పడుకున్నా, అందుకేనేమో అనిపించింది నాకు. ఇదే ప్రాబ్లం. డే టైంలో పడుకుంటే నైట్ లేటుగా నిద్ర పడుతుంది. బాగా తక్కువ నిద్రపోయా, 6 hours ఏం పోయా అంతే నిద్ర. సో ఇప్పుడు కాసేపు వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక 4-5 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఒక మెయిన్ టాస్క్ అయిపోయింది. 4-5 ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి. అది ఒక 2 hours పట్టిద్ది. అది అయిన తర్వాత ఇంకా కూర్చొని పడుకుంటా, కాసేపు ట్రై చేస్తా. లంచ్ వరకు 1 గంట సేపు పడుకొని మళ్ళీ లంచ్ తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. అది నా అప్డేట్. జగన్స్ లైఫ్ ఛానల్కి స్వాగతం. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ఫీల్ అవ్వకండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ కలుద్దాం. లంచ్కి జొన్నలు, క్యారెట్ పప్పు, బీన్స్ ఫ్రై. నేను ఇప్పటిదాకా రికార్డ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ వడ్డించుకుంటూ రికార్డ్ చేశాను. అది రికార్డ్ చూసుకోలేదు. కెమెరా అట్లా ఆన్ చేసి తీసా. ఎనీవే ఫైనల్గా జొన్నలు, క్యారెట్ పప్పు అండ్ బీన్స్ కర్రీ. ఇదనమాట ఈరోజు లంచ్కి. ప్లస్ ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్. ప్రోటీన్ ఏమైనా తగ్గిపోయిద్దేమో బాడీకి అని బాయిల్డ్ ఎగ్ మళ్ళీ ఒకటి తింటున్నా. ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ వ్యూ పాయింట్ చూడటానికి వచ్చాను నేను కరెక్ట్గా ఈవినింగ్ చీకటి పడే ముందు అనమాట. వర్షం జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అంతే. ఇది ఇక్కడ అందరూ చాలామంది వస్తారు. ఇట్లా ఇది ఈవినింగ్ లైఫ్ అనమాట. చాలామంది, చాలా షాపులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మొన్న రీసెంట్గా నేను ఉల్లివాడ తిన్నా కదా, ఆనియన్ పకోడీ, ఆ షాప్ ఇది. వర్షం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ షుడ్ టేక్ షెల్టర్. సరే వర్షం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. చీకటిగా ఉంది, బాగానే వస్తుంది చీకట్లో. క్లౌడ్స్ ఇక్కడ మొత్తం వైట్ కనబడుతున్నాయి ఈ కెమెరాలో, కానీ మొత్తం ఫుల్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్ అనమాట. అవన్నీ ఫుల్ బ్లాక్. అంటే నైట్ మోడ్ కెమెరా కదా, లైట్ అట్లా బ్రైట్ కనపడుతుంది. అదంతా ఫుల్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్. నైట్ మోడ్ కాబట్టి అట్లా కనపడుతుంది. సో నేను షెల్టర్ తీసుకోవాలి.